Good morning, students. In previous lecture, we have seen the algorithm for selection sort and we have seen the overview of insertion sort, how insertion sort works. Okay. Today we will see in detail how sort works actually. Okay. First of all, see the theoretical points. In this technique, the elements are compared with each other. The smallest element is inserted at front and rest of the elements are shifted or forwarded by 1. This algorithm is having complexity of big O of n square and having space complexity of big O of 1. Okay. This was as we have seen how a insertion sort works. Now we will see in detail how it works. First of all, we have given list of data for which we are going to perform insertion sort. 1, 3 and 5. Okay, this is the list or we can say array in which we are going to perform insertion sort. We will use variables to sort this array. First of all, we will have a, that is given array, then I for particular accessing particular array index value or array index, then we will have h, that will be the empty space, and n, that will be the number of elements. Okay, the variables we are going to use in this sorting are a, I, h and n. Okay, now we are going to initialize these variables. What is I? I will start from second value. Second value means index value is 1. So I equal to 1. Okay, we will initialize I equal to 1. Another variable, that is V. Okay, V equals to A of I. A of I means particular element at particular index will be stored first at V. Okay, then H equal to I. H equal to I means H will store the index. Okay, I will be set to 1 first, initialized to 1. Then in V means value, we will store the value of particular index, that is index starts in I is 1, A of I. So here value is 2, will be stored in V. And H equals to I means H will indicate the index value. એટલે આટલું સમજાણું બધાને. જસ્ટ મેં ખાલી ઇનિશિયલાઇઝેશન કર્યું છે, જે વેરિયેબલ્સનો આપણે યુઝ કરવાના છીએ. બરાબર? યસ ઓર નો? લોજિક નથી કાંઈ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યું મેં હજી. Okay, now we are going to start sorting process. How it works? See here. As per this initialization, I equal to 1. Okay, we will have 3 variables here, I, V and H. We have already initialized I to 1. Okay, so in first step the value of I is 1. Okay, then V, what will be the value of V? Can anyone tell? V equals to A of I, then what will be the value of V? બોલો V ની વેલ્યુ શું હશે? 2, because I equal to 1. તો અહીંયા જે એરેના એલિમેન્ટ્સ છે એમાં 1 એટલે આ સેકન્ડ પોઝિશન આવી ને, ઇન્ડેક્સ 0 થી સ્ટાર્ટ થાય એટલા માટે. તો V ની વેલ્યુ શું હશે? 2. એન્ડ H equal to I, તો H ની વેલ્યુ શું હશે? H ની વેલ્યુ શું હશે? બોલો. H equal to I, તો H ની વેલ્યુ શું હોય અત્યારે? Why 2?
1 કેમ કે આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં જે ઇનિશિયલાઇઝ કર્યું છે i = 1 સો h વિલ બી 1 બરાબર છે. ખાસ જોજો આ અલ્ગોરિધમમાં આવી રીતે તમે ટ્રેસિંગ માટે જો રફલી પહેલા આવી રીતે કરશો ને ટ્રેસિંગ તો જ તમે કરી શકશો, બાકી પોસિબલ નહીં થાય. બરાબર. હવે શું કરવાનું છે તો કે જે લોજિક છે ને એકચ્યુઅલી આપણું એ લોજિકનો યુઝ કરીને આપણે કમ્પેરિઝન સાથે કરતા જાય તો તમને વધારે ક્લિયર થશે. બાકી હું પહેલાં તમને જસ્ટ સોર્ટિંગ કરાવી દઉં ને પછી લોજિક સમજાવીશ ને તો આ વસ્તુ ક્લિયર નહીં થાય. હવે તમારે શું જોવાનું છે કે while value greater than 0 and a of h minus 1 is greater than value. કન્ડિશન શું જોવાની છે તો કે વેલ્યુ ગ્રેટર ધેન 0 એન્ડ a of h minus 1 ગ્રેટર ધેન વેલ્યુ. તો શું કરવાનું છે ખાલી પેલા લોજિક લખી દઉં છું પછી હું તમને બધું પાછું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરીને સમજાવું છું. બરાબર છે. તો આપણે કરશું a of h equals to a of h minus 1 બરાબર. then h equals to h minus 1 આ થઈ જાય પૂરું. પછી અહીંયા આવશે એન્ડ વાઇલ પછી આવશે આઈ નું ઇન્ક્રીમેન્ટ એટલે આઈ પ્લસ પ્લસ. આ અલ્ગોરિધમનું લોજિક જ તમને અહીંયા લખી દઉં છું. આ લોજિક ટ્રેસિંગમાં કેવી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ થાય એ સમજવાનું છે. અત્યાર સુધી આપણે જે બબલ સોર્ટ અને સિલેક્શન સોર્ટ ટેકનિક જોઈતી ને એમાં શું કરતા હતા, પહેલા કમ્પેરિઝન જોઈ લેતા હતા કે ભાઈ કેવી રીતે કમ્પેરિઝન થાય, એના ઉપરથી આપણે છે એ લોજિક યુઝ કરતા હતા. અહીંયા તમારે શું કરવાનું છે, આ લોજિક છે અલ્ગોરિધમનું એના ઉપરથી સમજવાનું છે કે અહીંયા સોર્ટિંગ કેવી રીતે વર્ક કરશે. બરાબર છે. નાઉ સી, હવે જોજો અહીંયા while v greater than 0 and a of h minus 1 equal to v. અહીંયા v ની વેલ્યુ શું છે 2. તો આ જે ફર્સ્ટ કન્ડિશન છે v greater than 0 એ ટ્રુ થશે, યસ ઓર નો? v greater than 0 છે અહીંયા, હા કે ના? v ની વેલ્યુ 2 છે, યસ ઓર નો? ઓકે. નાઉ ગો ટુ સેકન્ડ કન્ડિશન. અહીંયા લોજિકલ એન્ડ છે એટલે બે કન્ડિશન જો ટ્રુ હશે તો જ આ એક્ઝિક્યુટ થશે. બરાબર છે. a of h minus 1 greater than v. h ની વેલ્યુ શું હતી 1. a of 1 minus 1 એટલે 0 થયું ને, is greater than v, yes or no? ઇન્ડેક્સ ની વેલ્યુ આવશે ને અહીંયા h minus 1. h ની વેલ્યુ શું હતી 1. 1 minus 1 એટલે કે 0. તો 0 ઇન્ડેક્સ ઉપર શું વેલ્યુ છે 7 છે ને અહીંયા. તો આ કન્ડિશન ટ્રુ થશે ને. જો અહીંયા એક વસ્તુ યાદ રાખજો, એરેમાં ખાલી જો કાઉન્ટર કે ઇન્ડેક્સ વેરિયેબલ એક્સેસ કરતા હોય ને આઈ કે, તો એ શું ઇન્ડિકેટ કરે તો કે 0 1 2 3 4 ઇન્ડેક્સ. પણ તમે એને એ ઓફ એટલે એરે ઓફ લખીને કરો ને એટલે પર્ટિક્યુલર પોઝિશનનો એલિમેન્ટ કન્સિડર થશે. હવે અહીંયા જોજો આ ત્રણ જે વેલ્યુઝ છે એનો યુઝ કરી અને આ એક કન્ડિશન તો જોઈ લીધી, v ગ્રેટર ધેન 0 છે. બરાબર. હવે a of h minus 1 ગ્રેટર ધેન v છે કે નહીં, તો h ની વેલ્યુ શું છે તો કે 1. એટલે a of 1 minus 1 થશે ને. બરાબર. a of 1 minus 1 એટલે શું થશે તો કે a of 0. આ a of 0 છે, આ પોઝિશન ઉપર વેલ્યુ શું છે, શું છે આ પોઝિશન ઉપર વેલ્યુ a of 0 ઉપર, બોલો 7. તો હવે a of 0 equal to શું છે 7 which is greater than 2, yes or no? હવે સમજાણું બધાને, હા કે ના? તો સેકન્ડ કન્ડિશન એ ટ્રુ થશે ને. ખાસ ઇન્સર્શન અલ્ગોરિધમ તમે જ્યારે આજે પૂરો થાય પછી ઘરે સ્ટડી કરતા હોય ત્યારે યાદ રાખજો, ખાલી જ્યાં આઈ કે એચ લખાતું હોય ને તો ખાલી પોઝિશન એક્સેસ થાય કે 0 1 2 3. પણ તમે એને જેવું a of h કે a of i લખો ને એટલે એ પોઝિશનનો એલિમેન્ટ કન્સિડર થાય. સી અગેન આઈ એમ ગોઈંગ ટુ રિપીટ. h ની વેલ્યુ શું હતી બોલો? સી આમાં ઇન્ટરેક્ટિવ તમે જો સામે ઇન્ટરેક્શન કરશો ને તો વધારે ક્લિયર થશે, બાકી હું બોલી જઈશ તો અગેન નહીં સમજાય. h ની વેલ્યુ શું છે 1. વેરી ગુડ. આપણે પેલી કન્ડિશન જોઈ લીધી v ગ્રેટર ધેન 0. શું કામ તો કે 2 છે. 2 ઇઝ ગ્રેટર ધેન 0, યસ ઓર નો?
2 is greater than 0, yes or no? Okay. Now we are going to check second condition. Second condition છે a of h minus 1 greater than v. તો h ની વેલ્યુ આપણી પાસે 1 છે બરાબર. h minus 1 એમાં h ની જગ્યાએ 1 પ્લેસ કરીએ તો a of 1 minus 1 એટલે શું આવ્યું? a of 0. તો a of 0 પોઝિશન છે ત્યાં વેલ્યુ શું છે કોઈ કહી શકે? a of 0 પોઝિશન ઉપર કઈ વેલ્યુ સ્ટોર થયેલી છે? 7. શું ચેક કરવાનું છે? a of h minus 1 greater than v. v ની વેલ્યુ શું છે? What is the value of v here? 2. So 7 greater than 2 થાય ને? Yes or no? Okay. તો આ કન્ડિશન ટ્રુ છે આપણે કહી શકીએ ને. હવે ક્લિયર? જો ક્લિયર હોય તો ક્લિયર ટાઈપ કરો. ઓકે બરાબર છે. ચાલો આ બે કન્ડિશન ટ્રુ છે તો હવે આપણે એની અંદરના સ્ટેટમેન્ટ્સ એક્ઝિક્યુટ કરીને જોઈએ બરાબર. સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ કરશું એટલે શું થશે જોજો. સૌથી પહેલાં શું કરવાનું છે તો કે a of h ઇક્વલ્સ ટુ a of h માઇનસ 1. પણ એની પહેલાં આપણે અહીંયા જે 2 હતો ને એને શેમાં સ્ટોર કર્યો છે? અહીંયા વીમાં બરાબર છે. એટલે અહીંયા આપણે શું કરેલું છે? v ઇક્વલ્સ ટુ 2 v ઇક્વલ ટુ a of i કરેલું છે. એટલે હવે v ઇક્વલ ટુ a of i કરીએ તો a of i માંથી વેલ્યુ શેમાં ટ્રાન્સફર થાય? v માં. તો a of i વાળી જે પોઝિશન છે એ એમ્પ્ટી થશે ને? હા કે ના? હા કે ના? બરાબર છે. તો આ જે એમ્પ્ટી પોઝિશન છે ને એને આપણે h કહીએ છીએ. હિયર h મીન્સ હોલ. h મીન્સ હોલ. એમ્પ્ટી પોઝિશન છે એને આપણે શું કહીએ છીએ? h કહીએ છીએ. આટલું કરીએ ને આપણે અહીંયા સુધીનું પરફોર્મ કરીએ ને ઇનિશિયલાઇઝેશન એટલે આ જે લિસ્ટ આપેલું છે ઓર વી કેન સે એરે આપેલા છે એ આવી રીતે હશે. અહીંયા 2 છે એ એમ્પ્ટી પોઝિશન હશે બરાબર. પણ આ એમ્પ્ટી પોઝિશન છે ને ત્યાં શું હશે? i અને બીજું શું હશે? h. આટલું ક્લિયર? યસ ઓર નો? આટલું ઇનિશિયલાઇઝેશન પરફોર્મ કરો એટલે આવું થશે બરાબર છે. 2 છે શેમાં સ્ટોર થઈ ગયો હશે? v માં. એટલે આ પોઝિશન એમ્પ્ટી થઈ હશે. આ ક્લિયર કે નહીં બધાને? જો આ એમ્પ્ટી પોઝિશન નહીં સમજાય તો આગળ લોજિક ક્લિયર નહીં થાય બરાબર છે. કેમ કે પોઝિશન એમ્પ્ટી થાય પછી જ લોજિક વર્ક થશે, ત્યાં સુધી નહીં થાય. ઓકે ચાલો હવે એટલું સમજાણું બધાને. એટલે h વાળી પોઝિશન છે એ શું છે? એમ્પ્ટી છે. તો આ h વાળી પોઝિશન એમ્પ્ટી છે એમાં આપણે h માઇનસ 1 સ્ટોર કરીએ છીએ. તો કયો એલિમેન્ટ છે એ આ a of h એટલે કે આ પોઝિશન ઉપર સ્ટોર થશે કોઈ કહી શકે? આ a of h ઇક્વલ્સ ટુ a of h માઇનસ 1 પરફોર્મ કરીએ આપણે એટલે કયો એલિમેન્ટ છે અહીંયા h ઉપર આવશે? જેથી પછી 4 ને આપણે ઇન્ડિકેટ જ નથી કર્યું એક વેલ્યુ. યસ 7. આ બધાને સમજાણું? હા કે ના? a of h ઇક્વલ્સ ટુ h માઇનસ 1 શું કામ? તો કે h અહીંયા છે. h માઇનસ 1 એટલે એની આગળની વેલ્યુ થઈ ને એ શેમાં સ્ટોર થઈ? a of h માં. હવે ક્લિયર? જયદીપ સમજાણું? હા કે ના? યસ ઓર નો? ઓકે ગુડ. ચાલો હવે આ સ્ટેપ છે પરફોર્મ કરશું એટલે શું થશે તો કે 7 છે એ આ પોઝિશનથી રિમૂવ થઈ અને આ i અને h વાળી પોઝિશન હતી ને ત્યાં આવી ગયું બરાબર. તો હવે કોણ એમ્પ્ટી થયું? તો કે h માઇનસ 1 એમ્પ્ટી થયું ને. અહીંયા આ h માઇનસ 1 પોઝિશન છે એ એમ્પ્ટી છે બરાબર છે. જોજો હવે આ પરફોર્મ કર્યો એટલે 7 છે શિફ્ટ થઈ ગયા h ઇક્વલ ટુ h માઇનસ 1. તો હવે h કોને ઇન્ડિકેટ કરશે? કઈ પોઝિશનને કરશે? a of 1 ને કે a of 0 ને? આ સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ કરીએ h ઇક્વલ્સ ટુ h માઇનસ 1. તો હવે h છે એ કયા એલિમેન્ટને ઇન્ડિકેટ કરે? a of 0 ને કે a of 1 ને? h માઇનસ 1 છે હો. h ઇક્વલ ટુ a of 0 ને. ઓકે તો હવે h છે અહીંયાથી શિફ્ટ થઈને અહીંયા આવી ગયો ને આગળની પોઝિશન ઉપર એટલે અહીંયા શું આવશે? h. આટલું સમજાણું બધાને? હા કે ના? ઓકે
જ્યારે સ્ટાર્ટિંગ કર્યું હતું આપણે સોર્ટિંગ માટે, ત્યારે 2 છે ક્યાં સ્ટોર કર્યા હતા આપણે? કયા વેરિયેબલમાં 2 છે સ્ટોર કર્યું હતું? બી માં. તો હવે આપણે અહીંયા આ ફર્સ્ટ પોઝિશન એટલે કે એચ ઉપર 2 સ્ટોર કરવું હોય તો શું લખી શકીએ આપણે? જો એચ છે એ ઇન્ડિકેટ શું કરશે? ઇન્ડેક્સ ઇન્ડિકેટ કરશે. ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ છે ત્યાં આપણે 2 છે સ્ટોર કરવું છે, તો શું લખશું સ્ટેટમેન્ટ એના માટે? બોલો. a of 0 equal to a of 1 નહીં દર્શિત, આપણે 2 છે ને એ વી માં જ સ્ટોર કરી દીધો છે, એટલે આ એરે નથી તો કાઢી જ નાખ્યો છે, બરાબર? એરે એલિમેન્ટ્સ હતા એમાંથી રિમૂવ થઈ ગયો છે. 2 શેમાં છે અત્યારે? તો કે વી માં, વી ની અંદર છે, બરાબર? આ વી ની વેલ્યુ છે ને એ આ એચ માં સ્ટોર કરવાની છે, તો શું લખશું આપણે? વી ઇક્વલ ટુ એચ ના થાય ઉભી. સી એ એમ્પ્ટી વેરિયેબલ હોય અને બી માં કંઈક વેલ્યુ હોય તો વેલ્યુને જો એ માં ટ્રાન્સફર કરવી હોય તો એ ઇક્વલ ટુ બી લખાય, બી ઇક્વલ ટુ એ ના લખાય. રાઈટ ટુ લેફ્ટ વેલ્યુ છે સ્ટોર થાય, બરાબર છે? તો અહીંયા શું લખશું આપણે? એચ ઇક્વલ ટુ વી, પણ એચ છે એ ઇન્ડેક્સ સ્પેસિફાઈ કરે, આપણે એલિમેન્ટ સ્ટોર કરવો છે, તો શું લખશું? એરેનું નામ એ છે. બોલો. એરેનો પર્ટિક્યુલર એલિમેન્ટ જોતો હોય ને તો એરે નેમથી તમે એક્સેસ કરી શકો. ઓકે, એ ઓફ એચ ઇક્વલ ટુ વી, રાઈટ. જો અહીંયા આપણે આ સ્ટેટમેન્ટ લખેલું છે, એ ઓફ એચ ઇક્વલ ટુ વી. એ ઓફ એચ ઇક્વલ ટુ વી એટલે એચ અહીંયા આગલી પોઝિશન ઉપર હતો. સમજાણું? હા કે ના? 7 અને 2 ની કમ્પેરિઝન કરી તો 2 છે 7 કરતા સ્મોલર છે, પણ થાશે કેવું કે કમ્પેરિઝન જ થઈ બે વેલ્યુની. આગળના સોર્ટિંગમાં શું હતું? કમ્પેર થાય એટલે સ્વેપ થાય. અહીંયા સ્વેપ નથી થતું. બાકીની વેલ્યુઝ જે કરંટ વેલ્યુ છે એટલે કે વી છે એના કરતાં જેટલી વેલ્યુઝ ગ્રેટર છે એ બધી એક એક પોઝિશન શિફ્ટ થાય છે આગળ. સમજાણું આ લોજિક બધાને? યસ ઓર નો? ઓકે, વેરી ગુડ. ચાલો હવે આપણે કરીએ છીએ ઇન્ક્રીમેન્ટ એટલે કે આઈ પ્લસ પ્લસ. હવે આઈ કોને ઇન્ડિકેટ કરશે? સી, તમે આ ઓપરેશન પરફોર્મ કર્યું ને, આપણી પાસે ઇનિશિયલ વેલ્યુ શું હતી બધી? તો કે આઈ છે એ 1 હતું, આપણે ઇનિશિયલાઇઝ જ કર્યું હતું, બરાબર છે? ડાયરેક્ટલી. એટલે આઈ 1 હતું, વેલ્યુ 2 છે વી માં સ્ટોર કરી હતી, અને એચ ઇક્વલ ટુ આઈ હતું એટલે એચ એ 1 હતું, બરાબર? પણ આ સ્ટેપ પરફોર્મ થયું ને એટલે હવે શું વેલ્યુ હશે? તો કે આઈ ની વેલ્યુ તો 1 જ હશે ને, આઈ ઇન્ડેક્સ 1 જ ઇન્ડિકેટ કરશે. અત્યારે વી ની વેલ્યુ એ શું છે? 2 જ છે, બરાબર? એચ ની વેલ્યુ શું આવશે? કોઈ કહી શકે? આ સ્ટેપ પરફોર્મ થયું, 2 ને 7 બે સ્વેપ થયા, પછી એચ ની વેલ્યુ શું હશે? કોઈ કહી શકે? એચ ક્યાં આવ્યો? કઈ પોઝિશન ઉપર આવ્યો? સી, એચ છે વેલ્યુ ઇન્ડિકેટ નથી કરતો, યાદ રાખજો. આઈ અને એચ ઇન્ડેક્સ ઇન્ડિકેટ કરે છે, ખાલી એ ઓફ એચ છે ને એ જ વેલ્યુ ઇન્ડિકેટ કરે છે. એચ કઈ પોઝિશન ઉપર આવ્યો અહીંયા શું લખી શકું? હજી હું તમને રિપીટ કરું છું, પોઝિશન કઈ છે એચ ની અત્યારે અહીંયા આ લિસ્ટ ની અંદર? એચ કઈ જગ્યાએ છે? એ ઓફ 0 ઉપર. તો અહીંયા એચ ની વેલ્યુ શું આવે? 0. હવે ક્લિયર? યસ ઓર નો? ઓકે, વેરી ગુડ. હવે નેક્સ્ટ સ્ટેપની અંદર આઈ પ્લસ પ્લસ થશે, તો આઈ ની વેલ્યુ શું થશે? આઈ છે હવે 4 ને ઇન્ડિકેટ કરશે ને, તો હવે આઈ ની વેલ્યુ શું થશે? બોલો. અહીંયા શું આવે આઈ ની વેલ્યુ? વેઇટ, હું તમને લોકોને અહીંયા છે ને એરેનું ઇન્ડેક્સિંગ લખી દો એટલે તમને લોકોને ઇઝી રહે થોડુંક, બરાબર? This is 0, then 1, then 2, a of
ટુ ના થાય. એ ઓફ ટુ એટલે એની વેલ્યુ થઈ. આપણે ઇન્ડેક્સ એક્સેસ કરવાની છે. હજી આ વસ્તુ મગજમાં બેસાડો, નહીતર અલ્ગોરિધમ નહીં સમજાય. ઓકે, તો હવે અહીંયા આઈ ની વેલ્યુ નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં શું થશે? તો કે 2. બરાબર છે. હવે આપણે વી ની અંદર સ્ટોર કરશું 4. શું સ્ટોર કરશું? 4. એટલે વી ની વેલ્યુ શું થશે? 4. ધ્યાન રાખજો, સોર્ટિંગમાં, ઇન્સર્શન સોર્ટમાં આઈ જેને ઇન્ડિકેટ કરતું હોય ને નેક્સ્ટ સ્ટેપ આવે એટલે એની વેલ્યુ શેમાં સ્ટોર થાય? તો કે વીમાં. તો વીમાં શું આવે? 4. તો એચ ની વેલ્યુ શું થશે? અહીંયા આપણે ઇનિશિયલાઇઝેશન કરેલું છે. આ બધું એ જોઈને તમે કોઈ કહી શકો? આ ઇનિશિયલાઇઝેશન છે એ જોઈને કોઈ કહી શકો? એચ ની વેલ્યુ શું આવશે? 2. શું કામે? શું કામે 2 આવે? બીકોઝ એચ ઇક્વલ ટુ આઈ. આપણે અહીંયા લખેલું જ છે ત્યાં ઉપર ઇનિશિયલાઇઝેશન. બરાબર? હાલો, આ સમજાણું બધાને? યસ ઓર નો? આઈ, વી અને એચ ની વેલ્યુ શું હશે એ સમજાણું. બરાબર છે. ચાલો, હવે મને તમારે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કહેતું જવાનું છે. અલ્ગોરિધમનું લોજિક અહીંયા તમારી પાસે આપેલું છે. વેલ્યુઝ કઈ યુઝ કરવાની છે? તો કે આઈ ની ઇન્ડેક્સ 2 છે, વી માં 4 સ્ટોર કરેલું છે અને એચ છે ઇન્ડેક્સ વેલ્યુ 2 છે. બરાબર? તો હવે આ જે સ્ટેપ્સ છે એના પછીનું નેક્સ્ટ સ્ટેપ, એમાં આપણે આ એઝ ઇટ ઇઝ લખશું પેલા. પણ વી ઇક્વલ્સ ટુ શું છે? તો કે 4. તો અહીંયા કઈ ચેન્જ આવશે? હા કે ના? એઝ પર ધીસ લોજિક ત્યાં કઈ ચેન્જ આવશે? વી ઇક્વલ્સ ટુ 4 છે તો અહીંયા શું થશે? આ 4 ક્યાં જશે? 4 ક્યાં જશે? વી માં. તો આ 4 છે ખાલી જગ્યા થશે ને? હા કે ના? ઓકે, હવે આપણી પાસે જે નેક્સ્ટ સ્ટેપ પરફોર્મ કરીએ છીએ એની વી ની વેલ્યુ શું છે? તો કે 4. બરાબર? આપણું જે લોજિક છે એમાં વાઇલ સાથે કમ્પેરિઝન કર્યા વાઇલ લૂપમાં, તો વી ગ્રેટર ધેન 0 છે. યસ ઓર નો? યસ ઓર નો? ઓકે, વેરી ગુડ. ચાલો, એ કન્ડિશન છે ટ્રુ છે. એ ઓફ એચ માઇનસ 1 ઇઝ ગ્રેટર ધેન વી. યસ ઓર નો? એચ ની વેલ્યુ શું છે અહીંયા? 2. તો 2 માઇનસ 1 એટલે 1 આવી ને ઇન્ડેક્સ વેલ્યુ. તો 1 ઇન્ડેક્સ ઉપર શું સ્ટોર થયેલું છે અહીંયા? 1 ઇન્ડેક્સ છે એની ઉપર શું સ્ટોર થયેલું છે? 7. તો 7 ગ્રેટર ધેન વી છે. યસ ઓર નો? અહીંયા એ ઓફ એચ માઇનસ 1 ગ્રેટર ધેન વી છે ને? હા કે ના? વેરી ગુડ. તો શું થશે હવે આગળ? કોઈ કહી શકો મને? આ લોજિક ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ ને, પેલું આ સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ કરીએ આપણે, તો શું થશે એનાથી? આ જે લિસ્ટ આપેલું છે એમાં શું ચેન્જ આવશે? એ ઓફ એચ ઇક્વલ્સ ટુ એ ઓફ એચ માઇનસ 1 પરફોર્મ કરો તો શું થશે? આ એચ છે ને એ અહીંયા ઇન્ડિકેટ કરતું હશે ને, આઈ અને એચ છે બે એક જ જગ્યાએ હશે. બરાબર? ચાલો, તો હવે શું થશે? એ ઓફ એચ ઇક્વલ્સ ટુ એ ઓફ એચ માઇનસ 1 કરીએ તો બોલો કોણ શિફ્ટ થશે? 7 કઈ જગ્યાએ આવશે? 7 કઈ જગ્યાએ આવશે? એમ્પ્ટી સ્પેસ પર. વેરી ગુડ. આ સમજાણું બધાને? 7 અહીંયા આવશે ને, એ ઓફ એચ ઇક્વલ્સ ટુ એ ઓફ એચ માઇનસ 1 કરો તો એ ઓફ એચ એટલે આ પર્ટિક્યુલર પોઝિશન છે, એમાં શું સ્ટોર કરવાનું છે? એ ઓફ એચ માઇનસ 1. તો એચ માઇનસ 1 માં શું હતું? 7 હતું. આ સમજાણું બધાને? હા કે ના? તો નેક્સ્ટ સ્ટેપ કરાવો. બાકી બધા? જીત, દર્શિલ, જયદીપ, આ બધાને ક્લિયર છે? હા કે ના? ઓકે, ચાલો, 7 છે અહીંયાથી રિમૂવ થઈને નેક્સ્ટ પોઝિશનમાં વયા ગયા. પછીનું સ્ટેટમેન્ટ છે એચ ઇક્વલ્સ ટુ એચ માઇનસ 1. એટલે આ એચ છે આગળ શિફ્ટ થશે ને આગળની પોઝિશન ઉપર, કેમ કે આપણે અહીંયા સ્ટેટમેન્ટ લખેલું છે એચ ઇક્વલ્સ ટુ એચ માઇનસ 1. બરાબર છે? આ સ્ટેપ ક્લિયર બધાને?
યસ ઓર નો? ઓકે, હવે ફાઇનલી શું કરશું આપણે? કોઈ કહી શકે મને? હવે એક જ વસ્તુ બાકી રહી. શું કરશું? આ એચ ઉપર શું સ્ટોર કરશું? એ ઓફ એચ છે ત્યાં શું આપણે સ્ટોર કરશું? 4. 4 એટલે કયા વેરિયેબલમાં સ્ટોર કર્યું છે? વી માં. તો કયું સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ થશે હવે એન્ડ વાઇલ પછી? એ ઓફ એચ ઇક્વલ ટુ વી. એટલે એ ઓફ એચ માં શું સ્ટોર થઈ જશે? તો કે 4. સી અગેન જે આ ઉપર લોજિક હતું ને આપણે 2 વાળું, એ સેમ અહીંયા રિપીટ થયું કે 4 થી જે વેલ્યુઝ છે મોટી છે, એટલે આગળની વેલ્યુઝ જેટલી 4 કરતા મોટી હોય ને એક એક પોઝિશન મૂવ થાય અને 4 આગળ ઇન્સર્ટ થાય. બરાબર. હવે અગેન આ 4 છે કોની સાથે કમ્પેર થશે? કોઈ કહી શકે? 7 સાથે તો કમ્પેર થઈ ગયું. ચાલો હવે કોની સાથે કમ્પેર થશે? 4 નોટ 1, 2 સાથે કમ્પેર થશે ને? બરાબર છે. પણ જોજો અહીંયા 2 સાથે કમ્પેર થાય 4, એટલે હવે અહીંયા વેલ્યુઝ છે એ શું આવશે? મને કોઈ કહી શકે? આઈ ની વેલ્યુ શું આવે? 2 કઈ ઇન્ડેક્સ ઉપર છે? તો કે 0 ઇન્ડેક્સ ઉપર છે ને? બરાબર. 4 એન્ડ 4 એટલે વેલ્યુ એન્ડ એચ. તો અહીંયા આઈ ની વેલ્યુ શું આવે? 2. ઓકે. વી શું આવે? વી શું આવે? 4 જ કમ્પેર થાય ને? તો વી શું આવે? 4. એચ શું આવે? એચ છે છેલ્લે ક્યાં હતો? તો કે સેકન્ડ પોઝિશન ઉપર હતો ને? અહીંયાથી એચ -1 કરો એટલે એચ ક્યાં ઇન્ડિકેટ કરશે? બોલો. એચ સેકન્ડ પોઝિશન એટલે એ ઓફ 1 ઉપર હતો, તો હવે એચ -1 થાય તો એચ ક્યાં આવે? 2 ઉપર. 2 એટલે કઈ ઇન્ડેક્સ વેલ્યુ થઈ? 2 ની ઇન્ડેક્સ વેલ્યુ શું છે? 1 ના આવે. 2 પેલો જ એલિમેન્ટ છે તો એની ઇન્ડેક્સ વેલ્યુ શું થઈ? તો કે 0. બરાબર ને? ઓકે. હવે આ 2 4 0 માટે જોજો વી ગ્રેટર ધેન 0. બરાબર છે? એ કન્ડિશન તો સાચી છે કેમ કે 4 ગ્રેટર ધેન 0. એ ઓફ એચ -1 ઇઝ ગ્રેટર ધેન વી. એચ ની વેલ્યુ શું છે અહીંયા? 0. તો આ 0 -1 ગ્રેટર ધેન વી, આ કન્ડિશન સાચી છે કે ખોટી થશે? અહીંયાથી આ કન્ડિશન ટ્રુ થશે કે ફોલ્સ થશે? 0 -1 એટલે -1 ઇન્ડેક્સ વેલ્યુ થઈ ને? તો -1 ઇન્ડેક્સ વેલ્યુ તો આપણે એરેમાં એક્સેસ જ નથી કરી શકવાના ને? તો એ કન્ડિશન ફોલ્સ થશે. તો શું થશે? એ કન્ડિશન ત્યાંથી ફોલ્સ થઈ ગઈ એટલે તમારું જે લિસ્ટ છે આઈધર તો એરે એલિમેન્ટ્સ છે એમાં 2 આગળ શિફ્ટ નહીં થાય, એટલે 4 આગળ નહીં આવે અને 2 અહીંયા નહીં આવે. બરાબર છે? આ સમજાણું બધાને? હા કે ના? હા કે ના? આ સમજાણું બધાને? ઓકે, વેરી. ચાલો હવે નેક્સ્ટ પાછી આપણે વેલ્યુઝ જોઈએ. તો કે અહીંયાથી કન્ડિશન છે ટ્રુ, સોરી ખોટી, ફોલ્સ થઈ ગઈ છે. કન્ડિશન ફોલ્સ થઈ છે તો હવે આપણે વી ની અંદર નેક્સ્ટ શું સ્ટોર કરશું? કોઈ કહી શકે મને? આઈ નું ઇન્ક્રીમેન્ટ થશે. કન્ડિશન ફોલ્સ છે એટલે આઈ છે નેક્સ્ટ ઇન્ડેક્સ ઉપર પોઈન્ટ આઉટ કરતું હશે તો આઈ ની ઇન્ડેક્સ શું આવશે? 3. બરાબર. 3 ઇન્ડેક્સ ઉપર વેલ્યુ શું છે? 1. આપણે શેમાં સ્ટોર કરશું? વી માં. અને એચ શું થશે? કોઈ કહી શકે? અહીંયા એચ ક્યાં આવશે? હવે કોને ઇન્ડિકેટ કરતું હશે? બોલો. 1 ને, એટલે આઈ છે એની જગ્યાએ જ એચ હશે ને? યસ ઓર નો? એચ કોને ઇન્ડિકેટ કરશે? આઈ છે ત્યાં જ ઇન્ડિકેશન થશે ને એચ થી. તો એચ ની વેલ્યુ એ શું થશે? ઇન્ડેક્સ વેલ્યુ આવશે. અહીંયા શું આવશે? એચ ની વેલ્યુ બોલો.
3. યસ રાઈટ. આ સમજાણું બધાને પહેલા? હા કે ના? બાકી બધાને જયદીપ સમજાણું? યસ ઓર નો? h ની વેલ્યુ 3 શું કામ આવી એ સમજાણું? ઓકે ગુડ. ચાલો હવે 313 માટે આ અગેન પરફોર્મ કરવાનું છે. v શું છે આપણી પાસે? 1. તો v ગ્રેટર ધેન 0 છે ને? યસ ઓર નો? ઓકે. સેકન્ડ કન્ડિશન a of h minus 1 ગ્રેટર ધેન v. h ની વેલ્યુ શું છે? તો કે 3. ઇન્ડેક્સ વેલ્યુ શું છે? 3. h minus 1 એટલે ઇન્ડેક્સ આ આગળની આવે ને? h minus 1 ઉપર વેલ્યુ શું છે? તો કે 7 ઇઝ ગ્રેટર ધેન v. યસ ઓર નો? v1 છે આપણી પાસે. v1 છે તો 7 ઇઝ ગ્રેટર ધેન 1. યસ ઓર નો? a of h minus 1 ગ્રેટર ધેન v ચેક કર્યું ને આપણે? એ ઓફ લખ્યું એટલે પર્ટિક્યુલર પોઝિશનની વેલ્યુ આવે. ચલો આ બે કન્ડિશન ટ્રુ છે તો a of h ઇક્વલ્સ ટુ a of h માઇનસ 1. અહીંયાથી 1 છે ઓલરેડી રિમૂવ થઈ ગયા હશે ને, કેમ કે 1 શેમાં સ્ટોર કરેલું છે? v એટલે કે વેલ્યુમાં. તો હવે આ પોઝિશન ઉપર કોણ શિફ્ટ થશે? એમ્પ્ટી પોઝિશન એટલે કે હોલ છે ત્યાં કોણ શિફ્ટ થશે? 7. 7 એટલે a of h માઇનસ 1 ક્યાં આવશે? a of h માં. એટલે અહીંયા 7 આવશે. બરાબર છે. h છે એ એક પોઝિશન માઇનસ થશે. h શું ઇન્ડિકેટ કરશે? તો કે h માઇનસ 1 એટલે h અહીંયા હશે ને? યસ ઓર નો? અહીંયાથી 7 છે એ રિમૂવ થઈ અને આગળની પોઝિશનમાં સ્ટોર થયા છે. તો હવે હોલ ક્યાં હશે? ખાલી હોલ અહીંયા હશે ને? તો આ હોલ ઉપર કઈ વેલ્યુ શિફ્ટ થશે? હવે શું શિફ્ટ થશે? 1. v માં 1 હતું ને? બરાબર છે. તો આ 1 કરતા ગ્રેટર શું હતું? તો કે 7. એ એક પોઝિશન મૂવ થયા અને 1 અહીંયા આગળ આવી ગયું. હવે સેમ પ્રોસેસ છે એ 1 ને તમે 4 સાથે કમ્પેર કરશો તો રિપીટ થશે. અગેન 1 છે પાછું કોની સાથે કમ્પેર થશે? 2 સાથે. એટલે 1 અહીંયા આગળ આવશે અને પછી 1 2 4 7 3 5. આ બધાને ક્લિયર? યસ ઓર નો? વિડીયો હમણાં હું અપલોડ કરી દઈશ. વિડીયો આખું જોઈ અને આખું ટ્રેસિંગ મને લખીને બતાવવાનું છે. બરાબર? So today we are going to end our session over here. Thank you students.